അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ കർഷക സമരത്തിന്റെ പന്തലിലെത്തി. जहाँ पर बैठे हुए हैं ये किसान अपनी मर्जी से नहीं സമരപ്പന്തലിലാണ് കഴിഞ്ഞു. വളരെ ഇവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ സമരപ്പന്തലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ഡൽഹിയിലാണുള്ളത്. കർഷക സമരം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങളോട് നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. സംഭവം നടക്കുന്നത് ഡൽഹിൻ്റെ ബോർഡറിലാണ്. ഔട്ടർ ഡൽഹി, സിംഗൂര്, അതേപോലെ ചില്ല തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ചില്ല എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളൊന്ന് പോയി നോക്കുകയാണ്. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കർഷകർക്ക് ആ സമരത്തിൽ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കാനും ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി പോയി നോക്കുകയാണ്. ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ മെട്രോയിൽ സ്ഥലത്തിന് വരുന്ന മയൂർ വിഹാർ എന്ന സ്ഥലം വരെ മെട്രോയിൽ വന്ന് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ സമരം കാണാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് മയൂർ വിഹാറിൽ വരിക. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചാൽ ചില്ല എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ സമരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ള ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കർഷക സമരത്തിൻ്റെ പന്തലിലെത്തി. നോയിഡയിലാണ്, UP ഡൽഹി ബോർഡർ നോയിഡയിലാണ്. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് ഈ സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിംഗു ബോർഡറിൽ, അതേപോലെ മറ്റ് അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നോയിഡയിലുള്ള, ഡൽഹിയുടെ അടുത്തുള്ള നോയിഡയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കർഷകരൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, സമരപ്പന്തലിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു ഇടവേളയാണ് ഇപ്പോൾ. ഈ സമയത്താണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയത്. ധാരാളം പേര് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കാണും. ഇവരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരുപാട് ചാനലുകാരും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരുപാട് പോലീസുകാരും പട്ടാളക്കാരും, കർഷകരേക്കാൾ അധികം പോലീസുകാരും പട്ടാളക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. हमारा देश की रक्षा करने का हमारा जो फर्ज बनता है, अपने फर्ज से हम पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार जो चाहती है पूंजीपतियों जहाँ पर बैठे हुए हैं ये किसान अपनी मर्जी से नहीं, इन्होंने तानाशाही रवैये से जो किसानों को रोक दिया है और किसान शांति से वहीं बैठ गए जहाँ पे इन्होंने इनको रोक दिया। तो ये किसान से यही आके वार्ता करें और किसान से पूछें कि हमें जो लेंगे तो मुँह की खाएंगे। क्यों, जब पूरे भारत का किसान, दुनिया का किसान त्राहीमाम हो जाएगा और सड़क पे आ जाएगा, अन्न की कमी देश में खलने लगेगी जब इनको पता लगेगी किसान की पीड़ा क्या है। अभी गाजियाबाद में कुछ दिन पहले एक छत गिरी थी और उसमें जो लगभग 25 आदमी की मृत्यु हो गई। सरकार ने उसको 10-10 लाख रुपए दिए, मकान दिए और यहाँ पे 70 किसान शहीद हो चुके हैं। और 70 किसान के लिए 2 मिनट का मौन धारण इन्होंने नहीं किया। उनके घर, उनकी बेटी, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके भाइयों से हालचाल पूछने नहीं गए। इतनी बड़ी विडंबना देश में कितनी तानाशाही है कि किसान को दोयम दर्जे का माना जा रहा है, इससे नस्ल भेद माना जा रहा है। ये दुश्मन है जो अन्नदाता अन्न खिलाता है, जो रात और दिन जो खेती में मेहनत करता है, बरसात को झेलता है, ओले को झेलता है, बाढ़ को झेलता है, सूखा को झेलता है और सारी फसल नष्ट हो जाती है। तो इसके घर 35 रुपये का चेक जाता है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 35 रुपये का चेक सूखा का, 40 रुपये बाढ़ का, ओलावृष्टि का देते हैं 25 रुपये का चेक और कहते हैं किसान से वार्ता कर रहे हैं, किसान से बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं किसान के साथ। ये मजाक किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब किसान जागा है, पूर्ण कीमत लेगा और हल लेगा। जब एक साइकिल भी बनाता है तो वो उसकी लागत लगा लेता है कितने रुपए में साइकिल तो किसान को भी आता है कि मेरे खेत में इतने रुपए का पानी लगा, इतने का खाद लगा, इतने की मजदूरी लगी, इतने का तेल लगा, तो मैं भी अपनी स्वयं जो है ना कीमत लगाऊंगा अपने अन्न की, अपने गेहूं की कीमत तय करूंगा। जब 3000 रुपए की लागत आती है तो 1200 में कैसे दे दूंगा? ये खेती को बेच के कर्जा उतारूंगा। तो सरकार को सोचना चाहिए, कोई भी आयोग बनाए। इसी को हटाकर 26 जनवरी पे तो जाएंगे, झंडा फहरावेगा किसान और इनके संसद को घेर कर बैठ जाएगा पूरा किसान जब तक बिल को वापस नहीं करा देंगे। और MSP की न्यूनतम समर्थन मूल्य का हम इन पर लिखित गारंटी संसद में उठा के नहीं लिखवा लेंगे जब तक किसान वापस नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसा होगा।
जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान एकता करता है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान यूनियन കർഷകരുടെ സമരപ്പന്തലിലാണ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എത്തിയതാണ്. വളരെ നല്ല പ്രതികരണമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നല്ല സഹകരണമാണ്. ഒരുപാട് ചാനലിൻ്റെ ആളുകളും വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. വളരെ പ്രായം ചെന്ന വളരെ നല്ല ആളുകൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരെ. तो मोदी जी क्यों नहीं हटाते? क्या तो वो जेब बनना चाहते हैं या फिर किसान को रोड पर बैठाना चाहते हैं? जब किसान ये कह रहे हैं बिल पसंद नहीं है तो किसानों को क्यों नहीं माने जाते? जो वो बड़ी आवाज लगाते हैं, किसानों, भाइयों, बहनों, जुवानों, तुम मेरे साथ हो। सरकार सिर्फ दो पैरों के पीछे है, एक किसान और एक जवान। जब किसान को ये बिल समझ में नहीं आ रहा और रोड पर बैठा किसान, तो मोदी अपनी जेब भरने के लिए बिल को लेकर आया। हटा दे इस बिल को, किसान हट जाएंगे अभी। किसान बैठे क्यों है? उनकी मांग क्या है? अगर मोदी जी चाहते हैं, अगर किसान परेशान है, किसान रोड पे बैठा है, तो फायदा किसानों को नहीं हो रहा, तभी तो रोड पे बैठा। मोदी जी को फायदा हो रहा, अपना कोठी में बैठा। किसान रोड पे बैठा दिया ना उसने। क्यों बैठा दिया? क्योंकि उसकी जेब भरी जा रही, जेब भर के, और वो तो निकल लेगा। किसान बेचारे रोड पे बैठे रहेंगे। जब किसान को फायदा इस बिल से नहीं लग रहा, क्या तो फिर चुनाव करा लेना मोदी जी। एक किसान एकता करता है। बात नहीं अब रण होगा, कुछ बड़ा भीषण होगा। बात नहीं अब रण होगा, बात नहीं अब रण होगा, बात नहीं अब रण होगा। നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഇവർ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നല്ല സ്വീകരണമാണ് കിട്ടിയത്. വളരെ വിഷമത്തോടെ ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഈ സമരം നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഇവർക്ക് വേണ്ടി വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല സ്വീകരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കും. दम है कितना दमन में तेरा, दम है कितना दमन में तेरा, दम है कितना दमन में तेरा। सरकार जैसे भी वो ये मुश्किल का तो जल्दी इस पर तो ठीक करना चाहिए। मीटिंग आज कल ऐसा बात करके तो मीटिंग हो तो इसका तो अभी मोहम्मद रफी कर्जे के मारे डूबा पड़ा है। तो हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था कि जब सरकार हमारी आएगी, जनधन खाते खुलवाए, विदेशों से काला धन आएगा, 15-15 लाख सभी के खातों में रुपए आएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि सब किसानों के खाते में 15-15 लाख रुपए आए? नहीं आए। ये माननीय मोदी जी ने किसानों को लूटा है। ये गुजरात में बताते हैं, हम चाय बेचने वाले हैं, चवन्नी की पत्ती, चवन्नी की चाय। अरे भाई, किसान को क्यों तंग कर रहे हैं? और हमने इनके झूठे उसमें आ गए। इन्होंने कही माताओं बहनों आप चिंता मत करो, हम देश को खुशहाल कर देंगे, ये कर देंगे। तो इन पे कुछ नहीं हो रहा है। अगर होता तो हम यहाँ क्यों पड़े होते? ये इनके लिए 2 मिनट का समय नहीं मिल रहा है किसान से मिलने को। क्या 3 कानून हैं कृषि के, वो वापस क्यों नहीं हो रहे हैं? अरे किसान को वो कानून अच्छे ही नहीं है। वो किसान तबाह कर दिया। जब तबाह नहीं किया तो दिल्ली में क्यों पड़ा है? अरे उसके घर पे काम नहीं है क्या? उसके बीवी नहीं है क्या? बच्चे नहीं है क्या? खेती नहीं है? भूखा प्यासा पड़ा है दिल्ली में। मोदी जी को जरा भी
मिनट की फुर्सत नहीं है। क्या है बंगलौर में चुनाव, क्या है कोरोना। बंगलौर में कोरोना, बंगाल में कोरोना नहीं है, भीड़ के मारे जनता अक्सर रैली हो रही है और चुनाव कोरोना है ही नहीं। क्या है यहाँ कोरोना है, दिल्ली में कोरोना है। तो ये कोरोना को कहीं कोरोना नहीं है, कोरोना का तो वो है बैसाख में। ये माननीय मोदी जी ने क्या है थलियां बजवा दी, दीपावली मनवा दी। ये इनको ये आ रहा है, किसान बेचारा भोला भाला उसको मारे डाल रहे हैं। किसान को पसंद ही नहीं है 3 कानून, क्यों नहीं वापस किए जा रहे हैं। अरे किसान तुम्हारा काम है कि चाय बेचने का, तो जाइए गुजरात चले जाइए, किसान को परेशान मत करो। अगर किसान बनाना भी जानता है तो तुम्हारे लिए गुजरात भेजना के भी काम किसान करेगा। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन किसान एकता करता है, किसान एकता करता है। मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन भानु। खड़े हो जाइए, आगे हो जाइए। आप हमने कर लिया, आप करिए। किसान विरोधी सरकार है। माननीय मोदी जी ने कहा था अगर हमारी सरकार आती है तो किसान के कर्जा माफ करेंगे, कृषि कार्य के लिए बिजली फ्री करेंगे, किसान का गन्ना का भुगतान 14 दिन में कराएंगे। अगर गन्ना का भुगतान 14 दिन में नहीं होता तो मैं ब्याज के उसका पैसा दिलाएंगे। तो हम लोगों को सारा गन्ना पड़ चुका है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। पिछले 3 सालों तक का पेमेंट नहीं मिला है और ये इन्होंने जो वादे किए हैं वो सारे गलत हैं। किसान को बेच दिया इन्होंने। जब इन्होंने किसान चाहता नहीं है ये 3 कानूनों को के लिए, तो ये क्यों नहीं हटा रहे हैं। बंगाल में कलकत्ता में ये रैली कर रहे हैं, इलेक्शन दिखा रहा है, इनके लिए 5 मिनट का समय नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा था अगर देखेंगे माताओं बहनों आपके लिए कोई कष्ट नहीं होगा, तो बताइए। मैं बधाइयों से लिंक कर रहा हूँ रविंद्र सिंह पटेल भारतीय किसान यूनियन भानु से। मैं यहाँ क्यों पढ़ा हूँ, इन्होंने जब हम बनिया के पास जाएंगे चाय या चीनी लेने को तो बनिया अपने रेट बताएगा। गेहूं जब लेने जाएंगे, गेहूं बेचने जाएंगे तब भी वो रेट बताएगा। तो इसमें किसान घाटे में होगा, तबाह होगा, किसान को रेट ही नहीं मिलेंगे, बनिया को रेट मिलेंगे, बनिया माला माल होगा। तो इसलिए खाली के दरवाजे पे पड़े हुए हैं। नाक ये सोचना है हमारी साबित है, ये नाक कट गई है। कर नया जितना धुंध बच रहा है, बाबा दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है और मोदी कोर्ट में टुके हुए बैठे हैं। इनको 2 मिनट का समय नहीं है किसान से बात करने को। किसान को तबाह कर दिया। किसान के लिए ये तीनों कानून पसंद नहीं है, क्यों नहीं वापस ले रहे हैं। अगर ये वापस नहीं लेंगे तो ये चाय बेचने के लिए गुजरात हम अच्छी तरीके से जानते हैं, गुजरात भेज देंगे चाय बेचने के लिए। भारतीय किसान यूनियन भानु जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे भूचाल रहेगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मिर्ची चाहिए आपको? मिर्ची ചാവലിൻ്റെ റൊട്ടിയുണ്ട്, ചാവലും റൊട്ടിയുണ്ട്. മറ്റേ വരണ്ട കേട്ടോ പേര്. സമരപ്പന്തലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്. ചാവൽ, ഉള്ളി എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വിടുന്നില്ല, നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാണ്. ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല അടിപൊളി.
സമരപ്പന്തലിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നമ്മളിനി ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ തണുപ്പിൽ ടെന്റിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ സമരം ചെയ്യുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു മുന്നേറ്റം, ഒരു വിജയം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമരമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. വളരെ ഇവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അലിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ഐക്യദാർഢ്യവും ഇവരുടെ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഓക്കെ.